নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পুনৰবাৰ সকলোকে আমাৰ গ্যাব এডুকেশ্যন চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি আলোচনা কৰিম ক্লাছ 9ৰ ইলেক্টিভ সাবজেক্ট আইটিৰ ইউনিট নাম্বাৰ 5 ডিজিটেল প্ৰেজেন্টেচন এই লেসনটিৰ সম্পূৰ্ণ কোৱেশ্চন আনসাৰ সমূহ গতিকে তোমালোকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ শেষৰলৈকে চাই যাবা এতিয়া চাওঁ আহা আমি কোৱেশ্চন আনসাৰ সমূহ ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো চোৱা মাল্টিপল চইচ কোৱেশ্চন এটা এমসিকিউ দিয়া আছে নাম্বাৰ 1ত চোৱা Which of the following technique can be used to allow only that value in cell? এটা চাৰিটা অপশন দিছে তাৰে ৰাইট এনসাৰটো হ'ব অপশন ডি ডাটা ভ্যালিডেশন নাম্বাৰ 2 টো চোৱা Which of the following options when selected deletes all data validation ইয়াৰে ৰাইট এনসাৰটো হ'ব অপশন বি delete all Number 3 to swa, we can replace multiple occurrences of a word using which of the following facilities of calculate. Here right answer to hobo option A find and replace. Number 4 to swa, what is the name of mechanism to arrange the data in a particular order? Here right answer to hobo option A storing. It number 5 to swa, what is the name of mechanism to filter out unnecessary data? Your right answer to hobo option C filtering. So number 2 swa, which of the following type of package does cell refer to? Your right answer to hobo option A spreadsheet. Number 7 to swa, which of the following is an extension of created in calculate? Your right answer to hobo option A dot ods. Number 8 to swa, how can one calculate the total of values entered in a worksheet column of? Your right answer to hobo option B by auto sum. Now number 2 swa, if we move a cell containing a formula having reference to another cell in the worksheet, what will happen to the cell numbers used in the formula? Your right answer to hobo option A, the cell, row and columns are changed at destination. Number 10 to swa, what is the correct way to enter a function in scale? Your right answer to hobo option C both A and B. A আৰু B দুইটাই হ'ব তাৰপিছতে 11 to swa, a function should start with. Your right answer to hobo option A equal sign. Number 12 to swa, which of the following option is used to print a chart? Yare right answer to hobo option C file print. It's number 13 to swa, how many axes does search in calculate have? Yare right answer to hobo option C 2 or 3. Number 14 to swa, the chart preview can be seen in. Yare right answer to hobo option A page preview. It's number B question to swa, yet this fill in the blanks khali thai pur kora. Number 1 to this, the column immediately next to column Z is dress. Z স্তম্ভৰ ঠিক কাষৰ স্তম্ভটো হৈছে double A. তাৰপিছতে number 2 to চোৱা, the default extension of a workbook created using a LibreOffice calculate spreadsheet is dress. ইয়াত হ'ব .ods. ODS. Number 3 to swa, the spreadsheet feature used to continue the series is called as dress. Yatabo autofill. Number 4 to swa, the formula equal mean C1 is to C5 stored in cell C6 when copied to cell D6 changes to dress. Yatabo equal mean D1 is to D5. Tarpisote number 6 to dise, the cell address of the cell formed by the intersection of the 9th column and the 8th row will be dress. Yatabo 18 অৰ্থাৎ নৱম স্তম্ভ আৰু অষ্টম শাৰীৰ সংযোগস্থলৰ দ্বাৰা গঠিত কোখৰ কোখ ঠিকনা হ'ব 18. 7 number to swa, B2 is an example of dress referencing in spreadsheet software. Yat hobo range. Number 8 to hobo khali thai dokhot hobo right. Number 9 to hobo 20 tarpisate
10টোত হ'ব ৰিলেটিভ এইকেইটা তোমালোকে খালি ঠাইকেইটা পূৰ কৰি ল'বা এতিয়া নাম্বাৰ চি কুৱেশ্যনটো চোৱা ষ্টেট ৱেডাৰ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্টছ আৰ ট্ৰু অৰ ফলছ তলৰ ষ্টেটমেণ্ট কেইটা ট্ৰু নে ফলছ আমি লিখিব লাগে এতিয়া নাম্বাৰ 1টো চোৱা এ চেল ইজ এ কম্বিনেশ্যন অফ ৰ' এণ্ড কলম এটা চেল কোষ হৈছে শাৰী আৰু স্তম্ভৰ সংমিশ্ৰণ এইটো শুদ্ধ গতিকে ইয়াতে এনচাৰ লিখিবা ট্ৰু 2 নম্বৰটো চোৱা এ স্প্ৰেডশ্বীট ইজ অলছ' কল্ড এজ ৱৰ্কশ্বীট স্প্ৰেডশ্বীটক ৱৰ্কশ্বীট বুলিও কোৱা হয় এইটো শুদ্ধ গতিকে ইয়াতে ট্ৰু লিখিবা 3 নম্বৰটো চোৱা দেয়াৰ আৰ n নাম্বাৰ অফ শ্বীট ইন এ স্প্ৰেডশ্বীট স্প্ৰেডশ্বীটত n সংখ্যক শ্বীট থাকে এইটো শুদ্ধ গতিকে ইয়াতে এনচাৰ লিখিবা ট্ৰু 4 নম্বৰটো চোৱা ইন এ স্প্ৰেডশ্বীট উই কেন চেঞ্জ দ্য কলম উইথ এণ্ড ৰ' হাইট স্প্ৰেডশ্বীটত আমি স্তম্ভৰ প্ৰস্থ আৰু শাৰীৰ উচ্চতা সলনি কৰিব পাৰোঁ এইটো সত্য গতিকে ইয়াতে ট্ৰু লিখিবা তাৰপিছতে নাম্বাৰ 5ত দিছে এইটো যিটো মই আগতে পাই আহিছিলোঁ যে আমি ওপৰৰ কুৱেশ্যন এটাত এইটো এছ বুলি কৈছিলোঁ এইটো ডলাৰ হয় ডলাৰ চিম্বল হয় গতিকে এইটো ডলাৰ বুলি ক'বা $A1 $B2 is an example of mixed referencing এই মিশ্ৰিত ৰেফাৰেন্সিঙৰ এটা উদাহৰণ বুলি কৈছে যিটো $A1 $B2 এইটো অশুদ্ধ গতিকে ইয়াতে তোমালোকে ফলছ লিখিবা তাৰপিছতে ডি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা সলভ দ্য ফলোয়িং ইন এ স্প্ৰেডশ্বীটত আমি এইকেইটা সমাধান কৰিব লাগে এতিয়া নাম্বাৰ 1টোত দিছে যে প্ৰশ্নটোত কৈছে যদি চেল A1 10 হয় আৰু B1 5 আৰু C1ত A1 plus B1 into 2 কিউব এই ফৰ্মুলাটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি C1ৰ মান দেখুৱাব লাগে ইয়াত আমি লিখিম C1 equal A1 plus B1 into 3 কিউব A1ৰ মান 10 আৰু B1ৰ মান হৈছে 5 প্ৰথমে আমি পূৰণ কৰিব লাগিব 2 কিউবটো এতে পাতিবা 2 into 2 into 2 equal 8 হ'ব 2 into 2 4 হ'ল তাৰপিছতে আকৌ 4ৰ লগত 2 ইনটু কৰিবা 8 হ'ব তাৰপিছত 5 into 8 equal কি হ'ব 40 তাৰপিছতে 10 plus 40 কৰিবা 10 plus 40 হলে কিমান হ'ব 50 আৰু C1ৰ মান হ'ব 50 তাৰপিছতে 2 নম্বৰটো সলভ কৰিব চোৱা কুৱেশ্যনত দিয়া আছে যে A1 equal 5 B1ৰ মান কিমান -25 তাৰপিছত C1ৰ মান দিয়া আছে 30 D1ৰ মান দিয়া আছে -35 এতিয়া E1ত ফৰ্মুলা আছে মিনিমাম A1 is to D1 মিনিমাম অৰ্থাৎ সৰু A1 B1 C1 D1 লৈ থকা সংখ্যাবোৰৰ ভিতৰত যিটো সংখ্যা আটাইতকৈ সৰু সেইটো দেখুৱাব লাগে ইয়াৰ আটাইতকৈ নিম্ন সংখ্যাটো হৈছে 35 তাৰপিছতে 3 নম্বৰটোত দিছে প্ৰশ্নত কৈছে যে চেল D5 ফৰ্মুলা আছে B$5 plus C5 এই ফৰ্মুলাটো E5 চেললৈ কপি কৰিলে E5ত কি নতুন ফৰ্মুলা হ'ব ইয়াতে তোমালোকে লিখিবা যে D5ত ফৰ্মুলা আছে ইকুৱেল $B$5 plus C5 আৰু এইটো E5 লৈ কপি কৰিলে $B$5 সলনি নহয় ফিক্স থাকে আৰু C5 সোঁফালে গলে D5 হ'ব গতিকে ইয়াৰ এনসাৰ হ'ব $B$5 plus D5 এতিয়া 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা ইয়াত চেল D5ত ফৰ্মুলা আছে ইকুৱেল $B5 plus C5 এই ফৰ্মুলাটো E5 চেললৈ কপি কৰিলে E5ত কি নতুন ফৰ্মুলা হ'ব এতিয়া প্ৰথমে চোৱা $B5 $B equal fixed কলম চেঞ্জ নহয় আৰু ৰ 5 সেম থাকে $B5 তাৰপিছত 5 ৰিলেটিভ ৰেফাৰেন্স 1 কলম সোঁফালে যাব আৰু E5 লৈ যাওঁতে 1 কলমটো সোঁফালে যাব আৰু C2 D হ'ব তেতিয়া হ'ব D5 গতিকে এনসাৰটো হ'ব ইকুৱেল $B5 plus D5 এতিয়া নাম্বাৰ 5 টো চোৱা D5ত আছে ইকুৱেল $B5 plus C$5 এটো E6 লৈ কপি কৰিলে কি হ'ব এটা প্ৰথমে চাবা $B5 ডলাৰ মানে ফিক্সড আৰু B কলম চেঞ্জ নহয় কিন্তু ৰ'টো চেঞ্জ হ'ব
5 ৰ পৰা 6 হ'ব গতিকে $B6 তাৰ পাছত $5 C কলম চেঞ্জ হ'ব পাৰে C to D হ'ব পাৰে আৰু $5 মানে ৰো ফিক্সড 5 to 5 to সেম থাকে গতিকে $5 হ'ব ইয়াৰে ৰাইট এনসাৰটো হ'ব এনসাৰটো কি আমি কি লিখিম $B6 plus $5 এটা নাম্বাৰী কোৱেশ্চনটো চাওঁ আহা শৰ্ট এনসাৰ কোৱেশ্চনছ 50 wordsৰ ভিতৰত আমি কোৱেশ্চনৰ এনসাৰ লিখিব লাগে এটা নাম্বাৰ 1 টো দিছে what do you call the document created in a application এপ্লিকেশনৰ সৃষ্টি কৰা নথিপত্ৰক ডকুমেন্টক তুমি কি বুলি কোৱা এনসাৰ লিখিবা যে the document created in an application is called a file এপ্লিকেশনৰ সৃষ্টি কৰা ডকুমেন্টক কি বুলি কোৱা হয় ফাইল বুলি কোৱা হয় আৰু LibreOffice Calculate বা Excelৰ দৰে স্প্ৰেডশীট এপ্লিকেশনত ফাইলটোক এটা কাৰ্যপুস্তিকা হিচাপে জনা যায় য'ত এটা বা অধিক কাৰ্যপত্ৰিকা থাকে য'ত তথ্য সংৰক্ষণ আৰু পৰিচালিত কৰিব পৰা যায় তাৰ পিছতে 2 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো দিছে যে what are the steps to create a new spreadsheet নতুন স্প্ৰেডশীট তৈয়াৰ কৰিবলৈ কি পদক্ষেপ লোৱা হয় এটা আমি কি পদক্ষেপ ল'ব লাগিব এনসাৰ লিখিবা to create a new spreadsheet number 1 ত লিখিবা open the spreadsheet application easy calculate spreadsheet application খুলিব লাগিব যেনে calculate number 2 ত file মেনুত ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰ পিছতে 3 নম্বৰতে লিখিবা select new আমি new select কৰিব লাগিব number 4 ত লিখিবা click on spreadsheet ত ক্লিক কৰিব লাগিব number 5 ত লিখিবা a new blank spreadsheet will open where you can start entering data আৰু এটা নতুন খালি স্প্ৰেডশীট খোল খাব য'ত তুমি ডাটা প্ৰবেশ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব পাৰিবা এতিয়া 3 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা what is the difference between spreadsheet worksheet and sheet কি কৈছে স্প্ৰেডশীট worksheet আৰু sheetৰ মাজৰ পাৰ্থক্য কি হয় এতিয়া এটা স্প্ৰেডশীটত হৈছে সমগ্ৰ ফাইল workbook বুলি কোৱা হয় আৰু এটা কাৰ্যপত্ৰিকা যেটো worksheet হেতু স্প্ৰেডশীটৰ ভিতৰত এটা পৃষ্ঠা আৰু এটা স্প্ৰেডশীটত একাধিক কাৰ্যপত্ৰিকা থাকিব পাৰে প্ৰত্যেকটোৱে বিভিন্ন তথ্যৰ গোট সংগঠিত কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় যাতে তোমালোকে এখিনি লিখিবা তাৰ পিছতে নাম্বাৰ 4 টো চোৱা what is the default name of the worksheet how can it be renamed কি কৈছে ইয়াতে কাৰ্যপত্ৰিকাৰ অবিকল্পিত নাম কি হয় মানে worksheeতৰ আন এটা নাম কি হয় আৰু ইয়াৰ নাম কেনেকৈ সলনি কৰিব পাৰি এতিয়া এনসাৰ লিখিবা যে এটা worksheeতৰ অবিকল্পিত নাম সাধাৰণতে sheet 1 আৰু ইয়াৰ নাম সলনি কৰিবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব sheet টেবুলত ৰাইট ক্লিক কৰি sheetৰ নাম সলনি কৰি তাৰ পাছতে নতুন নাম টাইপ কৰি এন্টাৰ টিপিব লাগিব তেতিয়াই নামটো সলনি হৈ যাব এতিয়া 5 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা write the step to insert and delete the worksheet in calculate calculateত worksheeতৰ ইনসাৰ্ট আৰু ডিলিট কৰিবৰ কাৰণে আমি কি ষ্টেপ ল'ব লাগিব এটা এনসাৰ লিখিবা to insert কৰিবৰ কাৰণে right click on a sheet tab তাৰ পাছতে select insert sheet choose position তাৰ পাছতে click ok আকৌ ডিলিট কৰিবলৈ হলে right click on the sheet tab তাৰ পাছতে select delete sheet তাৰ পাছতে confirm deletion তেতিয়া ডিলিট হৈ যাব এটা নাম্বাৰ 6 টো চোৱা what is an active cell কি হয় সক্ৰিয় কোষ কি how to delete the contents of an active cell active cellৰ বিষয়বস্তু কেনেকৈ ডিলিট কৰিব পাৰিবা এটা এনসাৰতে লিখিবা an active cell is the currently selected cell where data can be entered it is highlighted with a border to delete its contents select the cell and press the delete key or backspace key এতিয়া আমি এটা সক্ৰিয় কোষ হল বৰ্তমান নিৰ্বাচিত কোষ য'ত তথ্য প্ৰবেশ কৰিব পাৰে আৰু ইয়াক সীমাৰেখাৰ হাইলাইট কৰা হৈছে ইয়াৰ বিষয়বস্তু মচি পেলাবলৈ আমি ডিলিট কৰিবলৈ
নিৰ্বাচন কৰিব লাগিব ডিলিট অপশ্যনটো। এতিয়া 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, হোৱাট ইজ এন এক্টিভ চেল? এক্টিভ চেল কি হয়? হাউ টু ডিলিট দ্য কণ্টেণ্টছ অফ এন এক্টিভ চেল? এক্টিভ চেলছৰ কণ্টেণ্টছ আমি কেনেকৈ ডিলিট কৰিম? এনচাৰ লিখিবা, এন এক্টিভ চেল ইজ দ্য কাৰেণ্টলি চিলেক্টেড চেল হুৱেৰ ডাটা কেন বি এণ্টাৰ্ড। এটা এক্টিভ চেল হৈছে বৰ্তমান নিৰ্বাচিত কোষ য'ত তথ্য প্ৰৱেশ কৰিব পাৰি আৰু ইয়াক সীমাৰেখাৰে হাইলাইট কৰা হৈছে। তাৰপিছত লিখিবা, টু ডিলিট ইটছ কণ্টেণ্ট। কণ্টেণ্টটো আমি ডিলিট কৰিবৰ কাৰণে চিলেক্ট দ্য চেল। প্ৰথমে আমি চেলটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব এণ্ড প্ৰেছ দ্য ডিলিট কি অৰ বেক স্পেচ কি। তাৰপিছতে আমি ডিলিট কিটো প্ৰেছ কৰিলে হৈ যাব। এতিয়া 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, হোৱাট ইজ ৰিলেটিভ এণ্ড এবছলিউট চেল এড্ৰেছ ইন দ্য স্প্ৰেডশ্বীট? ইয়াত কি কৈছে, স্প্ৰেডশ্বীটত আপেক্ষিক আৰু নিৰপেক্ষ কোষ ঠিকনা কি হয়? যিটো নেকি কি কৈছে ইয়াতে, ৰিলেটিভ আৰু এবছলিউট চেল। এতিয়া এনচাৰ লিখিবা যে কপি কৰাৰ সময়ত এটা আপেক্ষিক কোষৰ ঠিকনা সলনি হয়, যেনে A1, আৰু ডলাৰ চিহ্ন ব্যৱহাৰ কৰি এটা নিৰপেক্ষ কোষ ঠিকনা স্থিৰ হৈ থাকে, যেনে $A, $1। তাৰপিছতে 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, এক্সপ্লেইন এনি টু অপাৰেশ্যনছ পাৰফৰ্ম অন ডাটা ইন এ স্প্ৰেডশ্বীট। এটা স্প্ৰেডশ্বীটত তথ্যৰ ওপৰত কৰা যিকোনো দুটা কাৰ্য ব্যাখ্যা কৰিব কৈছে। এতিয়া লিখিবা যে টু কমন অপাৰেশ্যনছ আৰ চৰ্টিং এণ্ড ফিল্টাৰিং। দুটা হৈছে, এটা হৈছে চৰ্টিং আৰু আনটো হৈছে ফিল্টাৰিং। চৰ্টিং এৰেঞ্জেছ ডাটা ইন এচেণ্ডিং অৰ ডিচেণ্ডিং অৰ্ডাৰ। কি কৈছে, চৰ্টিঙে তথ্যক অৱনমিতভাৱে ক্ৰমত সজাই তোলে আৰু ফিল্টাৰিঙে কেৱল চৰ্তসমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নিৰ্বাচিত তথ্য প্ৰদান কৰে আৰু অবাঞ্ছিত তথ্যসমূহ লুকুৱাই দিয়ে। তাৰপিছতে 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, ইয়াত দিছে, হাউ ডু ফৰ্মুলে ৱৰ্ক ইন এ স্প্ৰেডশ্বীট? স্প্ৰেডশ্বীটত সূত্ৰই কেনেকৈ কাম কৰে, ফৰ্মুলাই কেনেকৈ কাম কৰে? ফৰ্মুলাসমূহে সংখ্যা, কোষ প্ৰসংগ আৰু অপাৰেটৰ ব্যৱহাৰ কৰি গণনা কৰে। সদায় সমান চিহ্নৰে আৰম্ভ হয়, ইকুৱেল চিহ্নৰে আৰম্ভ হয়। তাৰপিছতে 10 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, কেন ইউ ইনক্লুড মোৰ দেন ওৱান মেথমেটিকেল অপাৰেটৰ্ছ ইন এ ফৰ্মুলা? এটা সূত্ৰত, ফৰ্মুলাত এটাতকৈ অধিক গাণিতিক অপাৰেটৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰিনে বুলি সুধিছে। পাৰি, গতিকে ইয়াতে য়েছ লিখিবা, হয়। এটা সূত্ৰত প্লাছ মাইনাছ ইনটুৰ দৰে একাধিক অপাৰেটৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পাৰে। তাৰপিছতে নম্বৰ 11টো চোৱা, হাউ টু মেক ভিজিবল দ্য ডিজায়াৰ্ড টুলবাৰ এ স্প্ৰেডশ্বীট? আকাংক্ষিত সঁজুলিদণ্ডক স্প্ৰেডশ্বীট কেনেকৈ দৃশ্যমান কৰিব পাৰি? এটা এনচাৰ লিখিবা, ক্লিক অন দ্য ভিউ মেনু। প্ৰথমে আমি কি কৰিব লাগিব, ভিউ মেনুত ক্লিক কৰিব লাগিব, চিলেক্ট টুলবাৰ্ছ। তাৰপিছতে টুলবাৰ্ছটো চিলেক্ট কৰি চুজ দ্য ৰিকুৱায়াৰ্ড টুলবাৰ্ছ ফ্ৰম দ্য লিষ্ট। The selected toolbar will become visible on the screen. তাৰপিছতে আমি কি কৰিব লাগিব, লিষ্টত থকা যিটো টুলবাৰ সেইটো আমি চুজ কৰি টুলবাৰত থকা যিটো স্ক্ৰীন সেইটো আমি চাব পাৰিম, অৰ্থাৎ দৃশ্যমান হ'ব। তাৰপিছতে 12 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, এতিয়া 12 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, গিভ দ্য চিনটেক্স এন এক্সাম্পল অফ এনি 3 মেথমেটিকেল ফাংচন ইন স্প্ৰেডশ্বীট। ইয়াত কি কৈছে, স্প্ৰেডশ্বীটত যিকোনো 3টা গাণিতিক ফলনৰ বাক্য গঠন আৰু উদাহৰণ দিয়া। এনচাৰ লিখিবা যে ছাম ৰেঞ্জ ইকুৱেল ছাম A1 is to A5। তাৰপিছতে প্ৰডাক্ট ৰেঞ্জ, প্ৰডাক্ট A1 is to A3। পাৱাৰ, নাম্বাৰ পাৱাৰ ইকুৱেল পাৱাৰ 2, 3। তাৰপিছতে 13 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, গিভ দ্য চিনটেক্স এন এক্সাম্পল অফ এনি 3 ষ্টেটিষ্টিকেল ফাংচন ইন স্প্ৰেডশ্বীট। ইয়াত কৈছে স্প্ৰেডশ্বীটত যিকোনো 3টা পৰিসংখ্যাগত ফাংচনৰ বাক্য গঠন আৰু উদাহৰণ দিয়া। এইকেইটা মই তোমালোকক ইয়াতে দিছোঁ, এইকেইটা লিখিবা। তাৰপিছতে 14 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, গিভ দ্য চিনটেক্স এন এক্সাম্পল অফ এনি 3 ডিচিশ্যন মেকিং ফাংচন ইন স্প্ৰেডশ্বীট।
কৈছে যে স্প্ৰেডশ্বিটত যিকোনো তিনিটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কাৰ্যৰ বাক্য গঠন আৰু উদাহৰণ দিয়া ইয়াতো এইকেইটা মই তোমালোকক দিছো এইকেইটা লিখি ল'বা তাৰপিছতে 15 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা give the syntax an example of any three date and time function in spreadsheet ইয়াতো ঠিক একেই স্প্ৰেডশ্বিটত যিকোনো তিনিটা তাৰিখ আৰু সময় ফাংচনৰ বাক্য বিন্যাস আৰু উদাহৰণ দিব কৈছে এইকেইটা মই তোমালোকক লিখি দিছো তোমালোকে চাই ল'বা এইকেইটা তাৰপিছতে ঠিক তেনেকৈ 16 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোতো স্প্ৰেডশ্বিটত যিকোনো তিনিটা লজিকেল ফাংচনৰ বাক্য বিন্যাস আৰু উদাহৰণ দিব কৈছে আকৌ 17 নম্বৰটোতো কৈছে স্প্ৰেডশ্বিটত যিকোনো তিনিটা ষ্ট্ৰিং ফাংচনৰ বাক্য বিন্যাস আৰু উদাহৰণ দিব কৈছে এইখিনি লিখিবা তাৰপিছতে 18 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা explain the advantages of drawing a chart in calculation এত কৈছে ক্যালকুলেটত চাৰ্ট অঙ্কন কৰাৰ সুবিধাসমূহ ব্যাখ্যা কৰা এডভান্টেজ লিখিব লাগে সুবিধাসমূহ এতিয়া ক্যালকুলেটত এটা চাৰ্ট অঙ্কন কৰিলে আমি তথ্যক দৃশ্যমান আৰু সহজে বুজিব পৰা ৰূপত উপস্থাপন কৰাত সহায় হয় ইয়াতে লিখিবা যে drawing a chart in calculate helps to present data in a visual and easy to understand form it makes comparisons trends and patterns clear at a glance search improve the presentation of data save time in analysis and help in better decision making by simplifying complex numerical information ইয়াৰ পিছতে 19 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা explain in one line is the various types of charts এত কৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ চাৰ্টৰ বিষয়ে এটাকৈ এটা শাৰীত বুজাই দিয়া এতিয়া ইয়াতে লিখিব পাৰা যে বাৰ চাৰ্টৰ বিষয়ে বাৰ চাৰ্ট সহজ তুলনাৰ বাবে অনুভূমিক বাৰ ব্যৱহাৰ কৰি তথ্য প্ৰদৰ্শন কৰে তাৰপিছতে হ'ব কলম চাৰ্ট লাইন চাৰ্ট এৰিয়া চাৰ্ট এইসমূহ তাৰপিছতে 20 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিছে যে write the steps to insert a chart in cart কি কৈছে সৰি কাৰ্ড নহয় ক্যালকুলেটত এটা চাৰ্ট সন্নিবিষ্ট কৰাৰ পদক্ষেপসমূহ ষ্টেপসমূহ এতিয়া ইয়াতে ষ্টেপসমূহত লিখিবা select the data you want to represent in the chart number 2 লিখিবা click on the insert menu choose chart option the chart wizard will open তাৰপিছত লিখিবা select the chart type and set required option click on finish to insert the chart তাৰপিছতে একেবাৰে লাষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে আমাৰ 21 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো name and explain any 5 components of a chart in a spreadsheet package কি কৈছে এটা স্প্ৰেডশীট পেকেজত এটা চাৰ্টৰ যিকোনো 5টা উপাদানৰ নাম আৰু ব্যাখ্যা কৰা এটা লিখিব পাৰা চাৰ্ট টাইটেল এক্সেস x and y লিজেন ডাটা সিৰিজ এসমূহৰ বিষয়ে এটা লিখি দিছো ডেসক্ৰাইব কৰি দিয়া আছে তোমালোকে এইকেইটা লিখি ল'বা
গতিকে এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ কুৱেশ্যন এনচাৰসমূহ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইয়াৰ উপৰিও যদি তোমালোকে অন্য ছাবজেক্টসমূহৰ কুৱেশ্যন এনচাৰসমূহ বিচাৰিছা তেন্তে আমাৰ চেনেলত দিয়া আছে, তাত চাব পাৰিবা। আৰু এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন এনচাৰৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা।